Good morning. We are going to start with investment in agriculture sector. So we know that investment in agriculture sector, that is the topic we are going to discuss. So we know that agriculture sector is an important part of Indian economy. So that is a prominent sector in Indian economy because it supports 50% of the India's workforce, and at the same time it occupies more than one third of the country's total geographical area. So it is contributing 50% of total. It is comprised of 50% of the India's workforce, and at the same time more than one third of the total geographical area of the country is in the agricultural sector. കാർഷിക മേഖലയുടെ 50%-ഓളം കാർഷിക മേഖലയിലാണ് 50%-ഓളം ജനങ്ങൾ ജോലിക്കായിട്ട് ഉപജീവനത്തിനായി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. മാത്രമല്ല, ഇറ്റ് ഒക്കുപ്പൈസ് മോർ ദാൻ വൺ തേർഡ് ഓഫ് ദ കൺട്രീസ് ടോട്ടൽ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ. രാജ്യത്തിൻ്റെ മൊത്തം ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയുടെ വൺ തേർഡും കാർഷിക മേഖലയാണ് ഉള്ളത്. So it also continues to be a single contributor towards Indian economy, even though the contribution of agriculture sector is declining since 1947. So since independence, the contribution of agriculture sector is on the decline. Still, it is continuing a major contributor towards Indian economy. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിക്ക് വളരെ വലിയൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നൊരു മേഖലയായിട്ട് കാർഷിക മേഖല ഇന്നും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ it also acts as a link in the supply chain of the manufacturing sector, and also it plays an important role in the rural development of the country. So it acts as a supplier of raw materials for the manufacturing sector. അല്ലേ, മാനുഫാക്ചറിങ് സെക്ടറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിൻ്റെ റോ മെറ്റീരിയൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സെക്ടറായിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. മാത്രമല്ല, ഇറ്റ് ഓൾസോ ഈസ് പ്ലേയിങ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ ദ റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഇക്കോണമി. ഇക്കോണമിയുടെ റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, അതായത് ഗ്രാമീണ വികസനത്തിന് വളരെയധികം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെക്ടറാണ് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വി ആർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് സോ മെനി ക്രോപ്സ് ഇൻ ദ in India. So the main crops cultivated by the farmers in India include rice, then cereals, then pulses, oil seeds, then sugarcane, cotton, jute, mesta. All these things are cultivated by the farmers in the country. All these are the main crops which are cultivated by the farmers in the country. So because of the importance of agriculture sector, the government of India has introduced so many schemes schemes as well as incentives for the farmers in India. So Indian agriculture, we have said the importance of Indian agriculture sector, that is, it is contributing towards the GDP, and it contributes towards the livelihood of the people, and at the same time it acts as a supply chain for the manufacturing sector for supplying raw materials. Then it helps in the rural development of the economy. So because of all these important factors, the government of India is contributing, or the government of India is focusing on offering certain schemes as well as incentives to the farmers in India. So the government have introduced some schemes as well as some incentives to the farmers or stakeholders in the agricultural sector. So when we consider the gross capital formation in India, ഗ്രോസ് ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജ്യത്തെ മൊത്തം മൂലധന രൂപീകരണം. അതിൻ്റെ മൊത്തം മൂലധന രൂപീകരണം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാർഷിക മേഖലയിലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതായത് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിലെ കാർഷിക മേഖലയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സേവനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നോക്കുമ്പോൾ, അതായത് അവിടുത്തെ GDP-യുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ കാർഷിക മേഖലയിലെ മൊത്തം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ കണക്കാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, കാർഷിക മേഖലയുടെ മൊത്തം GDP-യുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ കാർഷിക മേഖലയിലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കണക്കിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെയധികം 1999 തൊട്ട് 2008 വരെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ മൊത്തം ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷനകത്ത് കാർഷിക മേഖലയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ കാർഷിക മേഖലയുടെ ഗ്രോസ് ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷൻ, മൂലധനത്തിലേക്കുള്ള രാജ്യത്തെ മൊത്തം മൂലധന രൂപീകരണത്തിലേക്കുള്ള കാർഷിക മേഖലയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, അതായത് GDP-യിലുള്ള വർധനവെന്ന രൂപത്തിൽ കാർഷിക മേഖലയ്ക്കുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് രാജ്യത്തെ മൊത്തം
പൊതുമേഖലയിലെ രാജ്യത്തെ മൊത്തം പൊതുമേഖലയിലുള്ള മൊത്തം മൂലധന രൂപീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് 17% ആയിരുന്നു 2000 കാലഘട്ടം. പിന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ 2000 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ രാജ്യത്തെ മൊത്തം പൊതുമേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രോസ് ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മൂലധന രൂപീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് 17% അത് 2000-ലായിരുന്നു 17% എന്ന് പറയുന്നത്. അത് 2009 ആയപ്പോഴേക്കും അത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ 2009 സാമ്പത്തിക വർഷം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അത് 28% വർദ്ധിച്ചു. അതേസമയം കാർഷിക മേഖലയുടെ GDP കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഗ്രോസ് ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷൻ കണക്കാക്കി നോക്കുമ്പോൾ അത് വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് 11th 5-year പ്ലാനിൽ, അതായത് 11th 5-year പ്ലാൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 2007-2012 കാലഘട്ടമാണ്. ആ പീരീഡിൽ നമ്മുടെ കാർഷിക മേഖലയുടെ GDPയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഗ്രോസ് ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷൻ കണക്കാക്കുമ്പോൾ അതും വർദ്ധിച്ചതായി നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയാം. ഇനി 2007-10 കാലഘട്ടത്തിൽ ഗ്രോസ് ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കണ്ട് വർദ്ധിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. 19.7% ആണ് അഗ്രികൾച്ചർ GDPയുടെ മൊത്തം കാർഷിക മേഖലയുടെ GDPയുടെ 19.7% ആയിരുന്നു. 7% കണ്ടാണ് 2007-10 കാലഘട്ടത്തിൽ ഗ്രോസ് ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷൻ വർദ്ധിച്ചത്. അതായത് കാർഷിക മേഖലയിൽ നമുക്കറിയാം പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ വളരെയധികം കുറവാണ്. പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വളരെയധികം കുറവുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് കാർഷിക മേഖല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫോർ പ്രൊമോട്ടിംഗ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ ദ ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് അലൗഡ് 100% ഓഫ് ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ മെനി സെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ. അപ്പോൾ കാർഷിക മേഖലയുടെ പല സെഗ്മെൻറ്റ്സിലും എന്താണ് ഗവൺമെൻറ് 100% ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അനുവദിച്ചു. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ഫോർ പ്രൊമോട്ടിംഗ് പ്രൈവറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ. അപ്പോൾ കാർഷിക മേഖലയിൽ സ്വകാര്യ നിക്ഷേപം വളരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് സ്വകാര്യ നിക്ഷേപത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് 100% ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഏത് മേഖലയിൽ അനുവദിച്ചു? കാർഷിക മേഖലയിൽ അനുവദിച്ചു. അത് പ്രധാനമായിട്ട് പല സെഗ്മെൻറ്റ്സിലാണ്. കാർഷിക മേഖലയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സെഗ്മെൻറ്റ്സായ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ്, അഗ്രികൾച്ചർ മെഷീനറി, ദെൻ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ, ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സീഡ്സ്, ദെൻ അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി, പിസിക്കൾച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് ഫിഷ്, പിന്നെ കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ്. ഈ മേഖലകളിലേക്കൊക്കെയാണ് ഗവൺമെൻറ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അനുവദിച്ചത്. ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അനുവദിച്ച മേഖലകളാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. കാർഷിക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ, അഗ്രികൾച്ചർ മെഷീനറി, ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ്, അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി, പിസിക്കൾച്ചർ, എറ്റ്സെട്ര. So in these segments, the government has allowed 100% of foreign direct investment. So the government has expected that because of increased foreign direct investment in these segments, that will help the Indian farmers. So the government expected that by increasing or by providing 100% foreign direct investment in all these sectors, that will help that will benefit the Indian farmers. Because majority of the Indian farmers are small farmers. They are engaged in small scale businesses and they are struggling to attain profit. അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫാമേഴ്സാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത്. സ്മോൾ ഫാമേഴ്സാണ്, മാർജിനൽ ഫാമേഴ്സാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്തിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും, ആരെ ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യുമെന്നാണ് ഗവൺമെൻറ് പ്രതീക്ഷിച്ചത്? ഫാമേഴ്സിന് ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത്, ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത്. So government has also expected that will promote agricultural development, agriculture research and development. കാർഷിക മേഖലയിലെ ഗവേഷണങ്ങളെയും അതിൻ്റെ പുരോഗതിയെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവന്നത്. മാത്രമല്ല ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഡെവലപ്പ് ടെക്നോളജി ഫോർ എനർജി സേവിങ് ടെക്നോളജി. അതായത് ഊർജ്ജത്തെ സേവ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ടെക്നോളജി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അതൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത്. മാത്രമല്ല ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ട് ദി എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഈൽഡ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ 100% ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ് അനുവദിച്ചത്. സോ ദീസ് ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ടു promote research and development in agriculture sector, will help to develop technologies for energy saving and will help to protect the environment. So as a result the yield in agriculture sector can be increased. That was the expectation of the government while allowing foreign direct investment in agriculture sector. So as a result of permitting 100% of FDI, the agriculture sector has witnessed
foreign investment of $1.5 billion during 2000-2012. അങ്ങനെ 2000-2011 കാലഘട്ടത്തിൽ ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അനുവദിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി എന്ത് സംഭവിച്ചു? നമ്മുടെ 2000-2012 കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ കാർഷിക മേഖലയിലെ ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് $1.5 ബില്യൺ കണ്ട് വർദ്ധിച്ചു. കാർഷിക മേഖലയിൽ $1.5 ബില്യൺ കണ്ട് വിദേശ മൂലധന നിക്ഷേപം വർദ്ധിച്ചതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഇനി കാർഷിക മേഖലയിൽ എന്തൊക്കെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് 11th 5-year പ്ലാൻസിലുണ്ടായ കീ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഡ്യൂറിങ് ദ 11th 5-year പ്ലാൻ. 11th 5-year പ്ലാനിലുണ്ടായ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ദ 11th 5-year പ്ലാൻസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് വാസ് ഇൻക്ലൂസീവ് ഗ്രോത്ത്. 11th 5-year പ്ലാൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻക്ലൂസീവ് ഗ്രോത്ത്. ഇൻക്ലൂസീവ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു വികസനം, ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വികസനം, അതായിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ കാർഷിക മേഖലയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു അച്ചീവ് 4% ഗ്രോത്ത് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ പെർ ഇയർ ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് അലൈഡ് സർവീസസ്. കാർഷിക മേഖലയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സേവന മേഖലകളിലും എന്താണ് വർഷത്തിൽ 4% കണ്ട് വർധനവ് ഉണ്ടാക്കണം, GDP വർധനവ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നായിരുന്നു ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റിൽ കാർഷിക മേഖലയിൽ തന്നെ 4% വർധനവ് ഓരോ വർഷവും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെന്നായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ സ്റ്റഡീസൊക്കെ കാണിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഹയർ GDP ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് ടു അലീവിയേറ്റ് പോവർട്ടി ദാൻ ഹയർ GDP ഇൻ അതർ സെക്ടേഴ്സ്. മറ്റ് മേഖലകളിൽ കൂടിയ GDP ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി പോവർട്ടി ഇല്ലാതാക്കാനായി നമുക്ക് കാർഷിക മേഖലയിലെ GDP വർധനവിലൂടെ സഹായിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് കാർഷിക മേഖലയിൽ GDP അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അത് പോവർട്ടി ഇല്ലാതാക്കാൻ, ദാരിദ്ര്യം ഇല്ലാതാക്കാൻ സഹായിക്കും. എവിടെ വർദ്ധിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മറ്റു സെക്ടേഴ്സിൽ GDP വർദ്ധിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി പോവർട്ടി അലീവിയേഷന്, ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന് സഹായിക്കുന്നത് കാർഷിക മേഖലയിലെ GDP വർധനവാണെന്നാണ് പല ഗ്ലോബൽ പഠനങ്ങളും ആഗോള പഠനങ്ങളും കാണിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ദ 11th പ്ലാൻ എയിംഡ് അറ്റ് അച്ചീവിങ് ഇൻക്ലൂസീവ് ഗ്രോത്ത്. 11th 5-year പ്ലാൻ ഇൻക്ലൂസീവ് ഗ്രോത്ത് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ലക്ഷ്യമാക്കിയത്. ആൻഡ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ദ 11th 5-year പ്ലാൻ ആർ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇൻക്ലൂസീവ് ഗ്രോത്ത് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി 11th 5-year പ്ലാൻ ചില ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് വെച്ചിരുന്നു. ആ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഒന്ന്, ഇംപ്രൂവിങ് ആക്സസിബിലിറ്റി ഓഫ് ടെക്നോളജി ടു ഫാമേഴ്സ് ടു ഇൻക്രീസ് പ്രൊഡക്ഷൻ and ensure optimum use of natural resources. Improving accessibility of technology to farmers. ഫാമേഴ്സിന്, കാർഷിക മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫാമേഴ്സിന് സാങ്കേതിക വിദ്യ പെട്ടെന്ന് ലഭ്യമാക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. മാത്രമല്ല അങ്ങനെ അവരുടെ ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അവരുടെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിൻ്റെ മാക്സിമം ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഓപ്റ്റിമം ആയിട്ട് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ അവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇംപ്രൂവിങ് ആക്സസിബിലിറ്റി ഓഫ് ടെക്നോളജി ടു ഫാമേഴ്സിന് ടെക്നോളജിക്കൽ ആക്സസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സാങ്കേതികവിദ്യ ലഭ്യമാക്കാൻ അവരെ സഹായിക്കുക. മാത്രമല്ല അതിലൂടെ പ്രൊഡക്ഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ഓപ്റ്റിമം യൂസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ്, നല്ല രീതിയിലുള്ള വിഭവങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ ഉപയോഗം സാധ്യമാക്കാനും സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ്, അട്രാക്റ്റിംഗ് ഹയർ പബ്ലിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ്. കൂടിയ ഗവൺമെൻറ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക, പബ്ലിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂട്ടുക. ആൻഡ് എൻഷുറിങ് എഫിക്കസി ഓഫ് സച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. പബ്ലിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂട്ടിയാൽ മാത്രം പോരാ, അതിൻ്റെ കാര്യക്ഷമതയും ഉറപ്പുവരുത്തുക. അപ്പം കാർഷിക മേഖലയിൽ എന്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുക? പൊതുനിക്ഷേപം. കാർഷിക മേഖലയിൽ പൊതുനിക്ഷേപം വർദ്ധിപ്പിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ കാർഷിക മേഖലയുടെ പൊതുനിക്ഷേപത്തിൻ്റെ കാര്യക്ഷമതയും വർദ്ധിപ്പിക്കുക. പ്രൊമോട്ടിംഗ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഹയർ വാല്യൂ ക്രോപ്സ് ആൻഡ് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക്. അതായത് കൂടിയ മൂല്യത്തിലുള്ള കന്നുകാലികളെയും നല്ല രീതിയിലുള്ള ക്രോപ്സ്, നല്ല ക്രോപ്സിനെയും കൃഷി ചെയ്യുക. പ്രൊമോട്ടിംഗ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ഫോർ ഹയർ വാല്യൂ ക്രോപ്സ് ആൻഡ് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക്. അതായത് കൂടിയ രീതിയിലുള്ള കന്നുകാലികളെയും കൂടുതൽ രീതിയിലുള്ള നല്ല മൂല്യം കൂടിയ ക്രോപ്സും കൃഷി ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ, വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ക്രോപ്പുകളും കന്നുകാലികളെയും ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യുക. അഡ്രസ്സിങ് ഇഷ്യൂസ് പെർട്ടൈനിങ് ടു ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റിയുമായി, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിടുക, അതിനെയൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഡീസെൻട്രലൈസിങ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ടു കം അപ്പ് വിത്ത് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് സൊല്യൂഷൻസ് ടു
ഡീസെൻട്രലൈസിങ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്, അതായത് തീരുമാനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഡീസെൻട്രലൈസ് ചെയ്യണം. അതായത് ഡീസെൻട്രലൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് തീരുമാനങ്ങളെ താഴേക്കിടയിലേക്ക് കൊടുക്കുക, താഴേക്കിടയിലും തീരുമാനങ്ങൾ വരിക, അല്ലേ? എന്തിനു വേണ്ടി, എന്തിനൊക്കെ സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയാണ്? സ്പെഷ്യൽ ലോക്കൽ പ്രോബ്ലംസ്, പ്രത്യേക ലോക്കൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് പ്രോബ്ലംസ് കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ എന്താണ്, താഴേക്കിടയിലേക്ക് ഈ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന്, താഴേക്കിടയിലേക്ക് തീരുമാനം എടുക്കാൻ അനുവാദം കൊടുക്കുക. ആൻഡ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദ ആക്സസിബിലിറ്റി ഓഫ് ലാൻഡ്, ക്രെഡിറ്റ്, സ്കിൽസ് ആൻഡ് സ്കെയിൽ ടു ദ പുവർ. മാത്രമല്ല ഫാമേഴ്സിന് എന്താണ്, എന്തൊക്കെ ലഭ്യമാക്കാൻ, ഭൂമി കിട്ടാനും വായ്പാ സൗകര്യങ്ങൾ കിട്ടാനും സ്കിൽസ് കിട്ടാനും ഇതിനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള വേണ്ടിയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതിന് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് താഴേക്കിടയിലേക്ക്, അതായത് തീരുമാനങ്ങൾ താഴേക്കിടയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനോ ഡീസെൻട്രലൈസ് ചെയ്യുക, അതായത് മുകളിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കാതെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കൽ താഴേക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുക, താഴെ തട്ടിലേക്ക് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ വിട്ടുകൊടുക്കുക. അങ്ങനെ പ്രത്യേക ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കാം, സ്പെസിഫിക് ലോക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഇല്ലാതാക്കാം. അങ്ങനെ ഫാമേഴ്സിന് ഭൂമിയുടെയും വായ്പയുടെയും സ്കില്ലും ഒക്കെ ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പം ഈ സ്ട്രാറ്റജിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൽ ഒരു ആനുവൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് 3.5% കണ്ട് 2008-11 കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു 3.5% ഈ സ്ട്രാറ്റജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, ഈ ഒരു തന്ത്രം ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു? 3.5% കണ്ട് 2008-11 ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൻ്റെ ഇടയിൽ 2008 മുതൽ 2011 വരെയുള്ള സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ എന്താണ് നമുക്ക് വളർച്ച നേടാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു. എന്താണ് 10th പ്ലാനിൽ 2.1% ഗ്രോത്ത് റേറ്റാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ അത് 2008-2011 ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ ആയപ്പോഴേക്കും എന്താണ് ഏകദേശം 3.5% കണ്ട് കാർഷിക മേഖലയിൽ വാർഷിക വളർച്ചാ നിരക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതെന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ 4% നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ 2010 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലും 2011 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലും നമ്മൾ ലക്ഷ്യമാക്കിയ 4%. പക്ഷേ നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ 3.5% പറ്റിയത്. അത് കുറച്ച് കുറവാണ്, നമ്മുടെ ടാർഗറ്റിനേക്കാൾ കുറച്ച് കുറവാണ്. എന്നിരുന്നാലും 11th 5-year പ്ലാനിൽ അതിന് തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള ലാസ്റ്റ് 2 5-year പ്ലാനിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു സ്ലൈറ്റ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്, നേരിയ പുരോഗതി ഉണ്ടായതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും വാട്ട് ആർ ദ പ്രോഗ്രാംസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ ആസ് വെൽ ആസ് അലൈഡ് സെക്ടേഴ്സ്? കാർഷിക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെക്ടേഴ്സിലും ഗവൺമെൻറ് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സ്കീംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും നമുക്ക് നോക്കാം. So the central government of India has introduced or sponsored a number of schemes to increase agriculture production as well as income of the farmers. അപ്പോൾ ഫാമേഴ്സിൻ്റെ കാർഷിക മേഖലയിലെ ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഫാമേഴ്സിൻ്റെ ഇൻകം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഗവൺമെൻറ് ധാരാളം പ്രോഗ്രാംസ് കൊണ്ടുവന്ന് അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോഗ്രാമാണ് ഈ പറയുന്നത് നാഷണൽ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി മിഷൻ അഥവാ NFSM എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. നാഷണൽ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി മിഷൻ NFSM. So in 2007 the government of India has launched this program and the program is called the National Food Security Mission. The aim was to improve the country's overall crop production. The aim of the program was to improve the country's overall crop production. ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും റൈസിൻ്റെയും വീറ്റിൻ്റെയും പൾസസിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നാഷണൽ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി മിഷൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻക്രീസ് കൺട്രീസ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ഷൻ, എസ്പെഷ്യലി ദാറ്റ് ഓഫ് റൈസ്, വീറ്റ് ആൻഡ് പൾസസ്. പ്രത്യേകിച്ചും റൈസിൻ്റെയും വീറ്റിൻ്റെയും പൾസസിൻ്റെയും ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നാഷണൽ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി മിഷൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട എയിം എന്ന് പറയുന്നത്. So the main objective of NFSM, National Food Security Mission is to introduce technological components. എന്തുകൊണ്ടുവരാണെന്നുള്ള ടെക്നോളജിക്കൽ കമ്പോണൻസ്, സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പലതരത്തിലുള്ള ഘടകങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക. ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്, അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് വരിക? ഫാം മെഷീൻസ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് സീഡ്സ്, സോയിൽ അമേലിയറൻസ്, ദെൻ പ്ലാന്റ് ന്യൂട്രിയൻസ്, പ്ലാന്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ മെഷേഴ്സ്. അതായത് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടെക്നോളജിക്കൽ കമ്പോണൻസ് അതായത് കാർഷിക മേഖലയിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പലതരത്തിലുള്ള കമ്പോണൻസ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജി, ഒരു പരിപാടി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫാം മെഷീൻസ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ഉപകരണങ്ങളുണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ ക്വാളിറ്റി സീഡുകളുണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പലതരത്തിലുള്ള സോയിൽ അമേലിയറൻസ്, അതായത് മണ്ണിൽ നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള എന്താണ് വളങ്ങളുണ്ടാവാം,
ഉണ്ടാവാം, പ്ലാന്റ് ന്യൂട്രിയൻസ്, പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഫലപുഷ്ടി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വളങ്ങളുണ്ടാവാം, പ്ലാന്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ മെഷേഴ്സ്, മണ്ണിനെ അല്ലെങ്കിൽ ചെടിയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള മെഷേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചുള്ള ഒരു ടെക്നോളജിക്കൽ കമ്പോണൻസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ടെക്നോളജിക്കൽ കമ്പോണൻസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നാഷണൽ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി മിഷൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഗവൺമെൻറ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരുന്നു. അതായത് ഒരു ടെക്നോളജിക്കൽ കമ്പോണൻസ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന, അതായത് ഫാം മെഷീൻസും അതുപോലെ നല്ല സീഡുകളും നല്ല ന്യൂട്രിയൻസും നല്ല പ്ലാന്റിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെഷേഴ്സും എല്ലാം കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒറ്റ പാക്കേജ് സംവിധാനം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഈ നാഷണൽ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി മിഷൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഓൾസോ എയിംഡ് അറ്റ് ഇംപ്രൂവിങ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് റൈസ്, വീറ്റ് ആൻഡ് പൾസസ് ബൈ 10 million tons. അതായത് റൈസിൻ്റെയും വീറ്റിൻ്റെയും പൾസസിൻ്റെയും പ്രൊഡക്ഷൻ 10 million ton കൊണ്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നായിരുന്നു. മാത്രമല്ല 10 million, 8 million, 2 million tons. അതായത് റൈസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ 10 million tons വർദ്ധിപ്പിക്കണം 2012 ആകുമ്പോഴേക്കും. വീറ്റിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ 8 million tons ആയിട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കണം. മാത്രമല്ല പൾസസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ 2 million tons കണ്ട് 2012 അവസാനം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഈ നാഷണൽ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി മിഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഒബ്ജക്റ്റീവ്. അതിനുവേണ്ടി ദ ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് അലോക്കേറ്റഡ് 4,883 crores, 4,883 കോടി രൂപയാണ് നീക്കിവെച്ചത് NFSMന്, നാഷണൽ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി മിഷന് വേണ്ടി. അതിൽ 3,381 കോടി എന്ന് പറയുന്നത് വാസ് സ്പെൻഡ് അണ്ടിൽ മാർച്ച് 2011, 2011 മാർച്ച് വരെ 3,381 കോടിയും ചെലവഴിച്ചിരുന്നു. സോ through NFSM, through National Food Security Mission, 25 million tons of additional food grains was produced during the 11th 5-year plan. 11ാം പദ്ധതിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ 25 million tons അഡീഷണൽ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. ഇനി ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ നാഷണൽ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി മിഷൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഒന്ന്, it was implemented in about 312 districts spread across 17 states. 17 സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 312 ജില്ലകളിലാണ് ഈ നാഷണൽ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി മിഷൻ നടപ്പിലാക്കിയത്. 17 സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 312 ഡിസ്ട്രിക്ട്സിലാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം നടപ്പിലാക്കിയത്. അതിൻ്റെ ഫലമായി വീറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് ഫ്രം 71.3 million tons in financial year 07 to 80.3 million tons in financial year 10. 2007 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 2007 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 71.3 million ടൺ ആയിരുന്നു വീറ്റിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ളത്. അത് 2010 സാമ്പത്തിക വർഷമായപ്പോഴത്തേക്ക് 80.3 million ടണ്ണായിട്ട് വീറ്റിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ വർദ്ധിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. പിന്നെ റൈസ് പ്രൊഡക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ 89.4 million tons ആയിരുന്നു 2007 വീറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, റൈസ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 89.4 million tons ആയിരുന്നു. അത് 2009 99.2 million ടണ്ണായിട്ട് വർദ്ധിച്ചു. പക്ഷേ 2010 ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ അതിൽ കുറവുണ്ടായി, 87.6 million ടണ്ണായിട്ട് അത് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം 2007 ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ റൈസ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 89.4 million ടണ്ണായിരുന്നു. അത് 2009 ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ആയപ്പോൾ 99.2 million ടണ്ണായിട്ട് വർദ്ധിച്ചു. പക്ഷേ 2010 ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ വീണ്ടും കുറഞ്ഞു, 87.6 million ടണ്ണായിട്ട് കുറഞ്ഞു. പക്ഷേ പൾസസ് പ്രൊഡക്ഷൻ 13.6 million tons 2007 എന്നുള്ളത് 2010 ആയപ്പോഴത്തേക്ക് 14.4 million tons ആയിട്ട് വർദ്ധിച്ചു. അങ്ങനെ പല ജില്ലകളിലും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് വെയർ ഏബിൾ ടു ഇൻക്രീസ് ദ ഫുഡ് ബാസ്ക്കറ്റ് ഓഫ് ദ കൺട്രി. അങ്ങനെ പല ജില്ലകളും ചേർന്നിട്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഫുഡ് ബാസ്ക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷ്യ ബാസ്ക്കറ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് നാഷണൽ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി മിഷനിലൂടെ നമ്മുടെ ഫുഡ് ബാസ്ക്കറ്റിൽ വളരെയധികം വർധനവ് ഉണ്ടായതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. അതിൻ്റെ ബാക്കി ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയും. ഇത് കേൾക്കുക.